السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہمارا اگلا پروگرام جو ہے وہ ڈنمارک کی ایک ایسی نمائندہ شخصیت کے بارے میں ہے علم و ادب میں جو ایک سنگ میل ہیں. اگر آپ کوپن ہیگن میں، بلکہ کوپن ہیگن نہیں، میں تو یہ کہتی ہوں اسکینڈینیویا پورے میں، جس میں عام طور پہ لوگ اسکینڈینیویا سے مراد ڈنمارک، سویڈن اور ناروے لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اب فن لینڈ میں جو اردو کی اساس رکھی جا چکی ہے، ان تمام ممالک میں جو اسکینڈینیویا کے تحت آتے ہیں، اردو پہ بہت کام ہو رہا ہے زبان و ادب کے لحاظ سے. لیکن جس وقت ہم لوگ بات یہ کرتے ہیں کہ اردو کی ترقی اور ترویج میں لوگوں نے کس طرح سے کام کیا، کیا کیا کردار ادا کیا، اپنا حصہ کیسے ادا کیا، تو میں اس سے مراد صرف یہ نہیں لیتی ہوں کہ آپ نے چند کالم لکھ دیے، آپ نے ایک دو کتابیں تحریر کر دی، یا آپ نے کرتاس پہ کچھ الفاظ بکھیر دیے، بلکہ ایک ادیب جو ہے اس کے ساتھ اس کا ایک پورا کردار، اس کی ایک پوری شخصیت مختص کرتا ہے وہ اپنی علم و ادب کے لیے. تو ہماری جو شخصیت جس کے بارے میں ہم ہمیشہ پہلے بھی پروگرام ہم نے کیے اور بڑے فخر سے آج پھر ہم آپ کے ساتھ ان کو ملوانے جا رہے ہیں، جناب غلام صابر صاحب. اقبالیات کے حوالے سے کس نے ان کا نام نہیں سنا؟ وہ ڈنمارک میں ان ابتدائی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اقبال شاعر فردہ کے نام سے کتاب لکھ کر نوجوان نسل کو اقبال کے افکار کے ساتھ متعارف کروایا. تو ہمیں یہ خوش نصیبوں میں شمار ہوتے ہیں جن کو یہ اجازت ملی کہ ہم ان کو گھر آ کر نہ صرف ان کی زیارت کریں بلکہ ان کے ساتھ بات چیت بھی کریں. اور جو سب سے بڑی خوشخبری ہمارے لیے یہ ہے، اور جو بہت بڑا اعزاز ہے پاکستانیوں کے لیے، ڈنمارک میں رہنے والوں کے لیے، وہ یہ کہ محترم جناب غلام صابر کو ان کی تمام تر خدمات کی وجہ سے اور اس کے صلے میں کہہ لیجیے کہ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، پریزیڈنشیل ایوارڈ، جو کہ ابھی ڈنمارک کی زمین تک پہنچے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ بھی اس کا باقاعدہ ایک پروگرام کریں گے. تو یہ ہمارا مختصر سا پس منظر تھا جس کے تحت ہم لوگ یہاں پہ آج حاضر ہوئے، تاکہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کا شرف حاصل بھی کریں، ان کو مبارک بھی دیں. اور پھر بہت سالوں سے ہماری ان سے بات نہیں ہو سکی تھی، ان کے ساتھ ملاقات بھی کیجیے. تو آئیے ملتے ہیں غلام صابر صاحب سے، ان کی لائف ٹائم اچیومنٹ یا عمر رواں کی اتنی کارکردگی کی وجہ سے جو ان کو انعام اور اعزاز سے نوازا گیا ہے، اگرچہ ان کی ذات کسی اعزاز کی یا انعام و اکرام کی محتاج نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو جی آپ کا بہت شکریہ، ہمیں آپ نے اجازت دی. کیا کہتے ہیں وہ شاعرانہ زبان میں، اذن باریابی. تو آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ میرا غریب خانہ یا فقیر خانہ کہہ سکتی ہیں آپ، یہ کھلا ہے اور یہ 24 آورز ہر ایک کے لیے اویلیبل ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلے تو ہم آغاز کرتے ہیں آپ کی طبیعت سے. پہلے اپنی طبیعت کا بتائیے. ویسے بتانے سے پہلے ہی مجھے دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ شادابی اور شگفتگی ویسی ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب کرم ہے اللہ کا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا ہے میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا. ہر سانس میں بھی اگر شکر ادا کروں تو ہر سانس میں ڈیو ہوتا ہے شکر. لہذا جو کچھ مجھے اس نے عنایات کی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایات ہوئی ہیں وہ اس قدر بے پایہ ہیں اور اتنی ہے کہ ناممکن ہے کہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں. لیکن پھر بھی اپنی اس گناہ گار زبان سے شکر ادا کرتے ہوں. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے اس قابل کیا اس نے کہ تم یہاں آئی ہو. یہ زبیر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں میرے گھر پہ اور مجھے عزت بخشی ہے. نہ صرف عزت بخشی بلکہ ساتھ میں اب ریکارڈنگ بھی آپ کا ارادہ ہے کہ کچھ کریں. حالانکہ نہ تو میری آواز رہی ہے نہ میں رہا ہوں جو تھا پہلے. نہیں، آپ اس سے بہتر ہو گئے ہیں. آپ اس راستے سے آئیے نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ ماشاءاللہ جو دن گزرے ہیں اس نے وہ جو ہے آپ کے زیادہ عنایات میں زیادہ کر دیا ہے اضافہ. میں قبل اس کے کہ آپ بات شروع کریں، شروع تو کر دیا ہے آپ نے. میں نے اللہ کا شکر تو ادا کرنے کی کوشش کی جی، لیکن اس کے بعد رسول پاک کو نہیں بھول سکتا میں. بالکل سبحان اللہ. اقبال نے ان کے لیے کہا ہے ارشاد.
अदब गाहेस, ऐसी अदब गाह है वो रसूल पाक का रोज़ मुबारक, या जहाँ रसूल पाक तशरीफ़ रखते हैं, उसके लिए इकबाल कहते हैं अदब गाहेस ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर। वाह 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 वाह, अज अर्श नाजुक तर। अर्श से भी ज़्यादा नाजुक मकाम है वो, जी इतनी अदब गाह है, इतनी अदब की जगह है। अदब गाहेस ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, माशाअल्लाह। नफस गुम करदा मी आयत, नफस गुम करदा मी आयत जुनैद बायजीद ईजाद। माशाअल्लाह, वाह वाह। जुनैद बगदादी जी बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहा, जी ये जब जाते हैं उस मकाम पे तो इनके सांस रुक जाते हैं अदब की वजह से। नफस अदब गाए नफस गुम करदा मी आया जुनैद बायजीद ईजाद। बहुत खूब। देखिए आप अभी बात कर रहे थे तो बलबला वैसे का वैसे जवान है, और जो आपका अदब और जो तरीके जिससे हमने पहले गुफ्तगू की वो वैसे का वैसे रवां दवां है, और मुझे तो आपको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बिल्कुल आप माशाल्लाह। एक शेर मैं और कह देता इरशाद, मैं तो शेर भी सुनने के लिए आई हूँ। नहीं, बस आप उसके बाद सवाल शुरू कीजिए। सवाल कुछ भी नहीं है, हमारा तो मकसद ये है कि आपकी सोहबत से फ़ायदा उठाया जाए, और आपके साथ गुफ्तगू शनीद तो ये है कि आप बोलें और हम सुना करें। रसूल पाक की शान में मैं एक शेर कहता हूँ, इकबाल ही का शेर होता जी इरशाद। सनम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उन्हें, माशूक का लफ्ज़ रसूल पाक के लिए। जी इरशाद। याद करके बड़ा बहुत खूबसूरत शेर है, बहुत खूबसूरत शेर है। मुझे अल्लाह के बाद याद आया रसूल पाक की चाल। सनम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, पर्शियन है, मैं तर्जुमा भी कर दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ज़ुबैर साहब भी सुन देंगे। सही, बाकी लोग भी हमारे जो इकबाल ने नाज़रीन कहा हैं। है जी रसूल पाक की शान में, सनम में के बर जमालश, सनम में के बर जमालश, दो जहां निसार बादान, सनम में के बर जमालश, दोनों जहान निसार है उसके ऊपर। सनम में के बर जमालश, दो जहान निसार बादा, चमने के ता कयामत गुले बहार बादा। क्या बात है। वो चमन है, उसके फूल कयामत तक बहार रहेगी उसके ऊपर। बहुत अलग, बहुत शुक्रिया। अलग, बहुत अलग, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता सूद की मोहब्बत। बस वो जो है ना, यही इसी हुब के बदले में अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा। जैसे आप देखें, सवाल मेरा एक जो है वो नई नस्ल के लिए भी इस हवाले से है कि आजकल हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनको स्ट्रेस हो जाता है। हम काम कर रहे हैं, हमें स्ट्रेस हो रहा है, हम लिख रहे हैं, हमें स्ट्रेस हो रहा है। तो मैं कई दफ़ा अपने बच्चों को भी आप ही की मिसाल दे रही थी कि आप देखिए माशाल्लाह उम्र रवां की 90 बहारें फरवरी में, आप माशाल्लाह हमें याद है कि फरवरी में 90 बरस आप ही, लेकिन उसके बावजूद हरदम रवां पैहम वो आपकी अल्लाह का चल रही है। तो आप ये बताइए, आप मेरा इतना तो कोई कमाल लिखते हैं जब, और माशाल्लाह उसी तरह से शादाबी है, उसी तरह से फ़ाल और मुतहर्रिक, तो ये बताइए कि ये इसका क्या राज है, इस उम्र में भी इतना लिखना और
इतना अपने आप को मुतहर्रिक रखना, इसका राज बताइए ताकि वो आगे मेरी लाइफ जो है पूरी पूरी लाइफ, जी उसमें एक तवाज़ुन रहा है। जी ना तो इस एक्सट्रीम पे गया हूँ कभी, ना इस एक्सट्रीम पे गया हूँ कभी। जी कोशिश की है मैंने कि सिरात मुस्तकीम जो हमें अल्लाह ने कहा है, उस रास्ते पे मैं चलूँ। चल तो नहीं सका, डगमगाए कदम भी डगमगाए, तो मैं भी हिल गया हूँ और बिखर भी गया हूँ बाज़ औक़ात, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं सिरात मुस्तकीम को ना छोड़ूँ। उसका बच्चों के लिए मैं इस तरीके से उनको बताता हूँ कि देखो, ना तो इफरात में जाइए, ना जी। तफरीत में जाइए, बिल्कुल, दरमियानी चाल चलिए। अगर आप ज़्यादा कुछ खाएंगे नुकसान उठाएंगे, ज़्यादा बोलेंगे नुकसान उठाएंगे, जी, कम बिल्कुल। बोलेंगे ज़्यादा इज्जत पाएंगे, सही। कम खाएंगे ज़्यादा सेहत अच्छी होगी आपकी, वगैरह वगैरह। तो जी। ये दरमियानी रास्ता मैंने इख्तियार किया है शुरू से। उसके साथ ही साथ बहुत सख्त कोशिश, बहुत सख्त जिंदगी गुजारी है मैंने, जी लेकिन हिम्मत नहीं हारी कहीं भी। इकबाल ने बड़ा जोर दिया है हर जगह हिम्मत के ऊपर। जी और इतना कुछ कहा है, इतना कुछ कहा है कि शायद मैं शुरू करूं तो शायरात ही हो जाएगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हम तो हाजिर हैं। कि वो सिर्फ हिम्मत के ऊपर बयान नहीं होगा। ये ऐसी देखिए जो चीज आपके पास है, बस ये मैं विरसा है। एक शेर उसका 1000 शेरों पे 1000 गजलों पे भारी होगा, और वो जी। था इकबाल का शेर, इरशाद। एक हिम्मत के ऊपर सरे राहे गाए आए। दर तलब कोश, दर तलब कोश, तलब किए जाओ, मदेह मत हाथ से छोड़ो, दामने उम्मीद। वाह 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 वाह। दर तलब कोश मदे दामने उम्मीद, बदस जिदस, हाथ से दामन उम्मीद का नहीं चाहिए। और उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या है? कैसे बयान करूं उम्मीद क्या है? कभी कभी किसी को हिम्मत हिम्मत का लफ्ज, हिम्मत का लफ्ज इस्तेमाल किया था, और या उम्मीद का। तो ये कभी कभी किसी को मिल जाती है गाहे गाहे, और ये अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत होती है। जो उम्मीद जो है, जो उम्मीद हाथ दामन हाथ से न छोड़े, उम्मीद का वो नेमत है। नेमते हस्त, सही। नेमते हस्त के या भी सर राहे गाहे, वाह। मिल जाती है तुझे कहीं से किसी भी वक्त। सरे राहे गाहे। बस अब तुम कह सकती हो, कभी और कुछ सुनना हो मुझे तो बता बहुत दो। अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस बहाव के साथ आप खुद चाह रहे हैं, आप समझते हैं, अपनी तबीयत को फॉलो कीजिए, जिस तरह आपका जी चाहे आप उस तरह से। हम तो हाजिर हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बातचीत करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बात सुने। इतने खूबसूरत आपने अशआर से नवाजा। मैं बयान कर रहा था कि जिनकी तारीफ तुमने जी पूछा था जी, मुझसे, बिल्कुल बिल्कुल। तो इन वन वर्ड आप कह सकती हैं दरमियानी चाल। सही। मैंने अपने आप को
कंज्यूम नहीं किया। क्यों नेमत है जिंदगी जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, अगर आप उसे वेस्ट करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो जाहिर है नुकसान आप ही का होगा। सही वजह। अगर आपको उसको प्रिजर्व करेंगे तो फायदा आपका होगा कि बुढ़ापे में आपको कुछ न कुछ तवानाई मिल जाएगी। तो ये उसूल जो तुमने पूछा था मुझसे सवाल, ये उसूल मेरी जिंदगी का रहा है। और जिंदगी का जहाँ तक ताल्लुक है, बड़ी तल्ख औकात गुजरे, यहाँ तक के मैं आपको क्या बतलाऊं कि कैसे कैसे वाक़यात गुजरे हैं। कोई एक वाक़या बताइए। एक वाक़या बता देता हूँ आपको जी। जो कि आपके तसव्वुर से बाहर होगा। मेरे तसव्वुर से फजूल था। जी। इंतहाई बेवकूफ़ी का और जवानी, इंतहाई हिमाकत और जवानी। हाँ, तो फिर ये तो दोनों साथ साथ होंगे ना। शबाब और जो लग्जिश है वो तो साथ साथ है। शुरू में जी PIA में मैं काम जिस वक्त मैंने शुरू किया है, अच्छा मैं लाइफ तो पहले से शुरू हो गई थी मेरी, लेकिन इत्तेफाक से PIA में मुझे नौकरी मिली। और PIA में भी उस वक्त नौकरी PIA नहीं थी, एयरलाइन थी, उसका नाम था ओरिएंट एयरवेज, पाकिस्तान एयरलाइंस। और PIA बाद में 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद बदगम हो गई थी PIA, और ये PIA पैदा हुई, उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया ओरिएंट एयरवेज को। मैं उस स्टाफ में से हूँ PIA के कि जब PIA खुद भी नहीं थी। वो खुद नबूदो मन बुदम मन आशिके देरीना। आदम नबूदो मन बुदम, हव्वा नबूदो मन बुदम, ओ खुद नबूदो मन बुदम मन आशिके देरीना। वाह वाह वाह। तो आप वाकया सुनाने जा रहे थे? वो वाकई सुना रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू हो गया। उसके बाद चंद साल गुजरने के बाद जब अच्छी तरीके से मैं सेट हो गया जी। नौजवानी थी, बल्कि बचपन ही था उस वक्त भी, नौजवान भी नहीं कह सकते थे। ठीक है, शादी हो गई थी, 9 उम्र की शादी हो गई थी, तमाम चीज़ें। और मैं बड़े मुदब्बिर लड़कों में, बड़े धीमे लड़कों में शुमार होता था PIA में। कभी किसी के साथ ऊंचा नहीं बोला, किसी के साथ लड़ा नहीं, कभी नहीं। बहुत ही हलीम मुत्तबा शुरू से रहा हूँ मैं। लेकिन वो बात जो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, एक आर्मी ऑफिसर आए दफ्तर में टिकट लेने के लिए। वो कैप्टन थे आर्मी के जी। और आर्मी पाकिस्तान की जाहिर है कि उसके ऊपर हर एक को फख्र अब तक है, और अब तक भी वो आर्मी जो काम कर रही है, हम मैं भी बहुत इज्जत की मेरे दिल में आर्मी की, और अब भी सलामत और बेहतरीन दुनिया की आर्मी में से हमारी आर्मी है। बेहतरीन लोगों में से हमारे फौजी हैं। और वो न सिर्फ ये कि वो हरब लड़ाई और ये जानते हैं नो, बड़े बड़े अदीब उसमें गुजरे हैं और हैं इस वक्त। बहुत ही उम्दा किस्म के दिमाग रखने वाले। हमारा तो इंटेलेक्चुअल बड़ाए नाम के हैं, सिविल में तो इंटेलेक्चुअल देखिए फौज में जाके मैंने देखा है, मैं उनके साथ रहा हूँ। बहरहाल ये बाई में कह दिया मैंने। कैप्टन साहब आए और उन्होंने कहा कि मुझे टिकट दे दीजिए कराची का जी। मैं टिकट पे तो नहीं था, हमारे एक सीनियर ऑफिसर थे, वो थे उस वक्त डेस्क पे जी। उन्होंने पहले रजिस्टर हुआ करते, रजिस्टर खोला और देखा
इत्तफाक से जो फ्लाइट वो चाहते थे उस फ्लाइट पे जगह नहीं। जी मुझे अब तक हंसी आती है ये तो बहुत उस खुशी की बात बात है। के ऊपर कि जगह नहीं थी। वो कहने लगे कि मुझे जाना है। दीन साहब हमारे मौलाना मोहम्मदीन हाफिज कुरान थे, वो बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर जी। था, ब्रिलियंट ऑफिसर। ऐसे ही लोगों की वजह से ये PIA उस स्टेज पे पहुंची थी जबकि दुनिया में नंबर 1 एयरलाइंस में शुमार होता था इनका, सही। नंबर 1। उसके बाद सेकंड एयरलाइन में सब आते थे। तो वो वक्त था जो जिस तरीके से हमने मेहनत से काम किया और इसको आगे बढ़ाया सब लोग तनदेही से, आप अंदाजा नहीं कर सकती है। वो तो बहुत एक दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। बल्कि कैप्टन आता हूँ, नाम भी नहीं लूंगा उनका, वो चूँकि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो तो जिंदा हूँ ना हूँ, खुदा के जिंदा हूँ, उनकी औलाद जिंदा होगी, तो नाम तो नहीं लूंगा मैं। वो आए तो कहने लगे बड़े हैंडसम विद फुल यूनिफॉर्म। अच्छा ठीक है। वो बड़े रोबदाब का इंसान था। कह लगे मुझे जाना है। बोले सर मैं कैसे आपको टिकट दे सकता हूँ जबकि सारी सीटें बुक हो गई हैं। शो मी योर रजिस्टर। अच्छा। वो उसमें आ गया अपनी कप्तानी में, रजिस्टर दिखाओ मुझे। और वो चूके थे, अब वो मेरा ही हमजोली था। कहने लगे नो, आई एम नॉट सपोज टू शो माई रिकॉर्ड टू एनीबडी, एनी आउटसाइड। आई एम नॉट आउटसाइडर। बोले you are outsider for me, you are captain of the army, I give you all the honors, but I will not show you the register, you have to show me the register. उसके बाद वो उससे मैं आए, ये बोले जोर में आवाज आई उनकी, ये कब नहीं दिखाऊंगा मैं, I will not show, I am not supposed to show my register to an outsider, you are captain of the army but you are outsider. जी। बोले ओके, I will show you, I will show you who I am. अच्छा। आस्ती ने उसने ऊपर कर ली। हमारे साथ एक ड्राइवर था बुड्ढा खान, बहुत लहीम शहीद जी। वो आर्मी ड्राइवर रह चुका था। ठीक। दीन साहब ने कहा, हम मौलाना मोहम्मदीन नाम था उनका, बुड्ढा खान इनको बाहर निकाल दीजिए। उसने अच्छे इनका ही लफ्ज इस्तेमाल किए, नहीं इसको आदाब के साथ, हाँ इनको बाहर निकाल दीजिए। वो आर्मी का ड्राइवर था, वो वही ठिठक के रह गया और उनसे ज़्यादा ऊंचा था, उनसे ज़्यादा तगड़ा था, वो ठिठक के रह गया। मैं काउंटर के इस तरफ था और मैं ये सब मंजर देख रहा था। और जब उन्होंने हाथ सीधे उठाए और वो गए नहीं अपने, वो बुड्ढा खान ने थोड़ा सा तअम्मुल किया, अरे मैं क्या मुझसे तअम्मुल किया, ये मार देगा हाथ इन पे। काउंटर पे मैंने हाथ रखा है, वो छलांग लगाई है और इस तरीके से सीधा डायरेक्ट उसके सीने पे मेरा हाथ पड़ा और वो गिरते गिरते बचा। उसके बाद आई शाउटेड, वुड यू लाइक टू हैव वन मोर? उसके बाद टर्न हुआ, सीधे अपनी गाड़ी में चले गए वो। हालांकि वो पिस्तौल निकाल के शूट कर सकता था मुझे, लेकिन वो है ना बेधड़क कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल दी महवे तमाचा लबे बाबी। तो ये चीज होती है दीवानगी के तौर पे मेरा इश्क था हर चीज से, काम से, जिस जो भी मेरे जाते ही वो मैं पूरा ही सुना दूं कि वो गए करीब ही वो थाना था, उसमें जाके उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे साथ बेइज्जती की है PIA स्टाफ ने। तो वो जो SHO था उसने फौरन टेलीफोन किया हमें कि आपके टेलीफोन किया उसने। इत्तेफाक से हमारे बॉस उस वक्त नहीं थे मौजूद, वो उस वक्त तक आ चुके थे और
उनको दोस्त से बताया कि इन्होंने आर्मी अफसर को मारा था। कहते मैं छोटा सा मन ही नहीं सा जिस्म मेरा, नौजवानी थी मेरी, मैं लोग वो हैरान वो मारा है, कहने लगे कप्तान को मारा है। इतनी देर में टेलीफोन आ गया वहाँ से थाने से, इत्तेफाक से उन्होंने रिसीव किया हमारे बॉस ने। थानेदार साहब कहने लगे कि आपके यहाँ हमारे एक आर्मी ऑफिसर की बेइज्जती की गई है, यहाँ आप उस अपने स्टाफ को भेज दीजिए, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक जी। अब जाहिर है कि मैं कितना जूनियर बॉस था, वह सबसे छोटा सबसे जूनियर वहाँ पर। तो वो बोले, शायद उनका नाम था, कहने लगे कि ज़ाती आप कह रहे हैं मेरे स्टाफ ने की है, ज़ाती आपके पास जो कैप्टन साहब हैं उन्होंने की है जी। और इतनी ज़ाती की है कि उन्हें मारा है मेरे स्टाफ ने। Come here in my office and investigate. This is the place of occurrence. You can come here and you can investigate. He never came. Nothing happened. हाँ, इन्होंने ये भी कहा मेरे बॉस ने, क्या नाम था, नाम भूल रहा हूँ उसका, दोस्त था बहुत कहता, शाहिद साहब? नहीं शाहिद तो का बच्चा था जी। वहाँ पर पाकिस्तान उस वक्त जो बहुत शुरू में थे, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ बेइज्जती की है, वो तो बताया मैंने तुम्हें, और उसके बाद हाँ इन हजरत को मारा भी गया है, पीटा गया है, इन्होंने बदतमीजी की थी हमारे स्टाफ के साथ। आप आइए इन्वेस्टिगेट कीजिए और ये जगह है वो जहाँ पर वाकया हुआ है, जाए वो को। उसके बाद तुम्हें ये बतलाना है कि आर्मी की कितनी ग्रेट आर्मी है पाकिस्तान की। एक साल के बाद वही साहब फिर तशरीफ लाए दफ्तर में। उस वक्त वो मेजर हो गए थे साल के अंदर। हाँ, उस वक्त मेजर हो गए थे वो। और आए हेलो किया दीन साहब ने हमारे लोग, कहने लगे हेलो मेजर साहब, कहने लगे पहचाने? जी हाँ, आप तशरीफ लाए थे। कहने लगे मैं टिकट लेने नहीं आया हूँ, मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ कि मेरी ज़ात थी। ये है ग्रेटनेस। सही सही। जनाब सुना आपने ये ग्रेटनेस आर्मी की हमारे, कि वो शख्स उसे याद रहा कि हाँ आई वॉज रॉन्ग। ये और ये ट्रेनिंग है हमारी आर्मी की, जिसकी वजह से आज दुनिया में उसका नाम है, कि उसने बजाते खुद तस्लीम किया कि हाँ इट वॉज माई फॉल्ट एंड आई हैव कम टू अपॉलोजाइज। फिर हमें भी शर्मिंदगी हुई, उन्होंने कहा मैं शर्मिंदा मत कीजिए, मेरे साथ बैठ के आप चाय बैठ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कितनी खूबसूरत बात है किरदार उनका ना, देखिए। और आपको याद है? मुझे ऐसा है, अरे मैंने हैरानगी, मैंने कभी इतना इससे ऊंचा था वो काउंटर, मैं सोच भी नहीं सकता उस पर छलांग लगाना, कैसे छलांग, इतना नहीं सोचा मैंने कि दरवाजे में से निकल के चला जाऊँ। मैं क्या कहीं ये हाथ ना मार दे, और वो मुझसे सीनियर मैन था, मैंने कहा मैं अपने सीनियर को पिटता नहीं देखूंगा। आपने वो बेखतर कूदने वाला कह तो दिया ना, आपने सोचा कि रास्ता बदल के जाए बेखतर कूद पड़ूं। ये हाँ, ये अजीब चीज, बहुत सारी ऐसी अजीब चीज़ें हुई हैं, हरकतें भी कहना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत रखी, लाज रखी हर जगह। और यही वजह थी मेरी अल्लाह के फजल करम से नेक नैया थी कहिए, जो भी कुछ कहिए, कि मैं आई वॉज सिंसियर नॉट ओनली टू माई वर्क, आई वॉज सिंसियर टू मी, आई वॉज सिंसियर टू माई गॉड। दौड़ पीछे की तरफ गर्दिश अय्याम तू, क्या आना है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी गुज़श्ता बातें करते हुए, सुनाते हुए? याद दिला दी। और
کہ کیا کیا بتلاؤں آپ کو میں. جی میں اسی لیے کہہ رہی تھی نا کہ سوال وغیرہ لکھنے کا اس کو فالو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ ایک قدرتی اور وہ جو فطری بہاؤ ہے وہ آپ کی طبیعت میں بھی نہ آتا, اور مجھے سننے کا وہ جو لطف ہے یہاں بیٹھنا اور پھر آپ کی زبان سے یہ سننا, یہ پلان ہوتا ہے تو ہم کبھی بھی کیپٹن صاحب تک نہ پہنچتے. کوئی شک نہیں, یہ کوئی ایسا فارمل انٹرویو تو ہے نہیں. تم آ گئی ہو یہاں پہ بات کر رہی ہو, اتفاق سے زبیر صاحب آ گئے, انہوں نے ریکارڈنگ شروع کر دی. جی بالکل, شکریہ زبیر صاحب آپ کا. یہ تو ہمارے لیے تو تاریخی بات ہے کہ ہمیں یہ وقت مل گیا, اور اسی لیے تو میں آپ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ مجھے ٹائم دیں اور اسی ہفتے میں دیجیے تاکہ. تھینک یو ویری مچ صدف. اور کیا معلوم کرنا چاہتی ہوں, میری زندگی تو بہت بڑی ہے, بڑی لمبی زندگی ہے, 100 برس کی زندگی. آپ عجیب بات ہے کہ عاشق اقبال کہہ رہا ہے کہ زندگی پکڑے گئے نا آپ کہ عاشق اقبال کہہ رہا ہے کہ زندگی بہت طویل ہے. اس بارے میں آپ شعر سنائیے, اور شرط یہ ہے کہ شعر بھی اقبال کا ہو. سارے شعر اقبال کی, تو زیادہ تر میں بھول گیا غالب کو, حالانکہ غالب کو اگر سنانا شروع کروں تو جو آپ کا جی چاہے, جو آپ کا جی چاہے, جیسے آپ مناسب سمجھیں. اس وقت اقبال کے نام سے مجھے یہاں جانا جاتا ہے. جی بالکل, وہ صرف اقبال ہی کے متعلق کہوں گا. جی ارشاد, جو آپ کا جی چاہے. ایک تو میں نے وہ آپ کو بڑا خوبصورت شعر سنا دیا ان کا, ان کے تو بے شمار شعر ہیں, بے شمار خوبصورت ہیں. ہمت وہ دولت ہے کہ کسی کو کبھی کبھی مل جاتی ہے. صحیح, کبھی کسی کو مل جاتی ہے. گاہے ہمت دامن ہمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے انسان. اور یہ میں نے اپنایا ہے شروع ہی سے. زندگی میں بہت میں نے محنت کی, سروس میں بھی, ادروائز بھی, اس کے ساتھ ہی ساتھ شکار بھی کھیلا, جنگلوں کی خاک بچھانی. کیا بات ہے. شکار کے بارے کو تھوڑا بہت عشق بھی لڑایا, کچھ کام کیا, کچھ عشق کیا, تھوڑا سا بیچ کو فیض کو ڈال لیں. تو عشق کامیاب رہا یا پھر؟ ہاں بتائیے پھر شکار کیسا رہا, اور شکار آپ عشق کے شکار ہوئے یا؟ شکار میں شکار تو شیر کے شکار کو کہتے ہیں. آپ بیوقوفی بھی تو دیکھیے نا, میرا وجود دیکھیے. آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں بے خطر کودنا تھا, تو پھر کہاں گئے بنگلہ دیش. جی اس وقت اب تو کافی باہر دیے گئے بے شمار. تو جنون تھا, اور یہ جنون ہی ہوتا ہے کہ جو آدمی کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. جی آپ بتا رہے تھے شکار کا, اور پھر بیچ میں عشق آ گیا, تو عشق نے آپ کو شکار کیا؟ نہیں, ہاں میں بچ گیا بال بال. تو آپ کیا سمجھتے ہیں عشق میں؟ تم نے پوچھ ہی لیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ عشق میں جو ہے بچنا اس کی معراج ہے, یا عشق میں جان سوزی اس کی معراج ہے؟ عشق بھی کیا اور بچنے کی طلب بھی, یہاں پہ بتائیے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آپ اس کو نہ چھیڑیں. چلیے نہیں چھیڑتے, آپ جتنا سا چھیڑنا چاہتے ہیں بس آپ بس اتنا سا ہی ہمیں بتائیے جتنا آپ مناسب سمجھتے ہیں. نہیں چھیڑے عشق, چلیے جی نہیں چھیڑتے. اگر شروع ہو گیا تو عشق پر تو ایک تو پھر وہ شکار پہ چلتے ہیں. شکار کی بات ہے, وہ بھی ٹائیگر. ہمارے ساتھ 2 دیوانے شامل ہو گئے. 2 دیوانے, اور یہ دیوانگی ہوتی ہے جی کہ صاحب چیتا شیر ماریں گے, اور جا کے بنگلہ دیش میں, جی اس وقت میں لاہور میں ہوا کرتا تھا, تو گھر والوں نے جانے دیا, اور چونکہ ہوائی جہاز تھے ہمارے تھے, جاتے تھے وہاں, تو کوئی ایسی کتاب نہیں تھی, اور مجھے ٹکٹ کی بھی کوئی کتاب نہیں تھی. ایک دوسرے ہمارے ساتھی تھے, ان کا نام بھی ثابت تھا, اور وہ ٹریفک یارڈ بھی تھے, میں مارکیٹنگ کا آدمی تھا. اتنا فرق تھا, لیکن ہم دوست تھے, اور بہت قریبی دوست, ہم نام بھی.
ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہاں چلیں گے. وہ بھی شوٹنگ کے بہت شوق تھے, ان کے پاس ڈبل بیرل گن تھی, میرے پاس بھی ڈبل بیرل گن تھی. اس وقت اس نو عمر میں اتنا پاگل تھا, اور میں بائی دا وے کر کے پاگل پنے کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لی شروع میں ایئر گن ہم نے, اور ایئر گن میں بہت پرندے بہت ہوا کرتے تھے اس زمانے میں ہندوستان میں. پاکستان نہیں بنا تھا. میں مراد آباد میں پیدا ہوا تھا, یو پی میں. تو نکل جاتے تھے جنگلوں میں بے شمار پرندے, اور وہ ہم مار کے لاتے تھے ایئر گن سے. ہمیں کیا سوچی کہ کچھ پیسے بھی کمانے لگا تھا میں اس کے بعد, کچھ پڑھنے کے بعد, تھوڑا سا میٹرک کرنے کے بعد چھوٹ گئی تھی میری پڑھائی ڈیو ٹو مانیٹری سرکمسٹانسز فادر کے. یہ باتیں ہوتی ہیں. کہاں سے کہاں پہنچایا, میری کوئی طاقت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی. اس کے بعد ہم نے طے کیا بھائی آ جاتا ہوں میں بنگلہ دیش جانا. اتفاق سے سپرنٹینڈنٹ جو تھے اس کے ٹیکس سے کیا 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 ہوتے ہیں وہاں ایئرپورٹ پہ, کسٹمس کو سپرنٹینڈنٹ, وہ بھی ہمارے دوست تھے. میرا قد چھوٹا تھا, اور وہ جو ثابت تھا دوسرا اس کا کچھ مجھ سے اونچا تھا, لیکن وہ بڑے لمبے تھے خاصے, اور انہیں بھی بڑا شوق شکار کا. کہنے لگے کہ اچھا شکار کو پھر ہم تینوں ساتھ چلیں گے. بڑے آپس میں ملتے جلتے تھے, کسٹم وسٹم سب یہ لوگ بڑے دوست ہوتے تھے اس وقت. کوئی افسر کوئی نہیں ہوتا تھا, سب دوست ہوتے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ اچھا, انہوں نے کال کیا وہاں پر منسٹری کو, اور وہاں پر اس کو یہ جو ہے فارن آفس, فارن ڈپارٹمنٹ, جنگلوں کا جو ڈپارٹمنٹ تھا, فارسٹ ڈپارٹمنٹ, محکمہ جنگلات. ہاں محکمہ. ان کو ٹیلی فون کیا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں 3 شکار کے لیے. کہہ لے کے آ جائیں گے, آپ کو وہاں سے لے لیں گے ایئرپورٹ سے, اور اس کے بعد آپ کو ایک اسٹیمر دے دیں گے, آپ جہاں جائیں گے وہاں شکار کریں. وہاں پہ سوائے راستوں کے پانی چلتا ہے نا ہر جگہ, ایک جنگل سے دوسرے جنگل جائیں تو وہ اسی میں جائیں گے آپ کو. تو انہوں نے کشتی کے ساتھ بہت عمدہ ڈرائیور اور 3 اس میں آرڈرلی, ان میں سے ایک کوک بے نظیر کوک تھا. وہ ایسی وہ بتلاؤں گا بعد میں ابھی. تو ہم چلے یہاں سے, وہاں پہنچنے کے بعد سب نکل جائیں گے, آپ اسٹیمر میں بھی بیٹھ گئے, اور اس کے بعد پھر چل دیے کشکشی کے شیر کے شکار کو جا رہے ہیں. شیر کے شکار کو جا رہے ہیں 3 نالائق گدھے بیوقوف آدمی. شیر کو میں کھا جائے گا تو کیا کرو گے. ایک ہمارے ساتھ وہ تھا پچھڈی, بہت بڑا شکاری وہاں پر, اس کو ہمارے ساتھ کر دیا تھا فارن ڈپارٹمنٹ نے کہ یہ بہت واقف ہے سارے جنگلوں سے اور شیروں سے. اس کے باپ نے 4 شیر مارے تھے, اور 5ویں شیر اس کو مار دیا تھا, اس کے باپ کو. اس نے انتقام لے لیا. اور اس نے ابھی 3 شیر مارے ہیں, اور اس کو جب مارنے کے لیے وہ آیا تو اس نے اپنی بندوق اس کے گلے میں کر دی اور فائر کر دیا. وہ تو گر گیا اور اس کی بندوق چپ گئی. اس نے مجھے بندوق دکھائی تھی, وہ چبھی ہوئی دانتوں کی. ہاں, پھر گورنمنٹ نے اس کو اور بندوق دے دی تھی. اس نے دیکھی بڑی اچھی خوبصورت ڈبل بیرل گن. وہ ہمارا تھا, وہ ماہر تھا اس کا, اور اسے بڑا فخر تھا کیونکہ جنگل کا تو بالکل وہ بادشاہ قسم کا سب کچھ جانتا تھا. چل دیے صاحب ہم, لیکن اس نے کہا تھا کہ دیکھیے شکار کو تو ہم جا رہے ہیں,
لیکن ایسا بھی وقت آئے گا کہ آپ کے سامنے شکار ہے اور آپ فائر کر دیں. آپ فائر مت کیجیے گا جب تک کہ میں نہ کہوں یا میں فائر نہ کروں، چونکہ وہ ایک فائر سے تو مرنا نہیں ہے، فائر تو پھر بھی کرنا ہے. جی جی. ہم نے کہا ہاں اس کی ہم نے وہ سن لی بات سن لی اس کی ہم تینوں نے. جی. ہم چلے ایک جگہ کشتی میں جا رہے ہیں، ایک جگہ ہردیں مل گئی، ایک نہیں میرے خیال سے تو 10-15 اتنی ہوں گی، اور سب ایک ساتھ پانی پی رہی. ڈار بنا کے جا رہی. ہاں سب ایک جگہ پانی پی رہی تھی، 10 سے کم تو تھی ہی نہیں وہ. تو بندوق کے پاس شکاری ہم لوگ کہاں برداشت ہوتا ہے. ہم نے کہا بھیا ایک ہرن مار لے. اس نے فوراً اسٹیمر ہردوں کی طرف کر دیا، اور اس کی لائٹ جو تھی وہ پڑ رہی تھی ہردوں کے اوپر، اور وہ دیکھ رہی تھی اسے اور بھول گئی دوڑنا اور بھاگنا. اسے آہستہ آہستہ ہمارا وہ لے کے کشتی یا اسٹیمر ان کی طرف اس رینج میں لے گیا ہمیں. جب اس رینج میں لے گیا تو اب سوال یہ کہ ہم 3 تھے، 3 میں سے کون مارے. تو یہ طے ہوا کہ بھائی ایک ہرن آپ مار لے، ایک میں مار لوں، ایک یہ مار لے. پچھوٹنے نے کہا مجھے تو ضرورت نہیں. تو ہمارے ایک دوسرے ساتھی تھے تو انہوں نے کہا اچھا. میں نے کہا بھائی آپ چلے گئے. ان کا نشانہ بہت اچھا تھا، میرا نشانہ سب سے خراب تھا. میں اور مارنے اب شیر گئے تھے. یہی تو گدا خراب نشانے کے ساتھ شیر مارنے گئے. اعتماد دیکھیے نہیں ایز کمپیئر ٹو دیم. تو میں نے تو ان کے عین سامنے جا کے مارا آپ نے ہرنوں کو؟ ہاں وہ بالکل ان کے بہت رینج میں جب آ گئی جی جی تو وہاں سلیکشن ہوا کہ بھائی کون سا ہرن مارا جائے. کیا بات ہے. پشودی نے کہا کہ نہیں آپ ہم ایک چیز کو بات تھا آپ اسے نہ ماریے، دوسرے کا چیز تھا اس کو بھی نہ ماریے. یہ بولا اس چیز کا تھا. اس نے کہا آپ اس کو مار سکتے ہیں. انہیں وہ پتا تھا کہ کس کو مارنا چاہیے کس کو نہیں. تو ہمارے جو سپرنٹینڈنٹ تھے وہ میں نے کہا یار تم پہل کرو. اس نے جیسے ہی فائر کیا طاق سے وہ زمین پہ آ گیا، فوراً گر گیا. وہ اس طریقے سے انہوں نے نشانہ مارا. بارہ اس کے بعد جو 2 آدمی تھے وہ کود پڑے پانی میں، جو ہمارے جو آرڈر لیے تھے انہوں نے، اور وہ پہنچ گئے وہاں پہ ذبح کیا انہوں نے. اور اس کے بعد اس کی ٹانگیں باندھی، اور اس کے بعد تو وہ آسان ہو جاتا ہے پانی پہ آنا مر گیا اس کا. اور وہ اپنے آرام سے تیرتے ہوئے آگے اس کو لے کے اور پھر اس میں آ گئے کہ اسٹیمر ہے. اسٹیمر دوسروں نے بھی مدد کی، جو بات ہے جو ڈرائیور بھی تھا، تیسرا بھی آدمی تھا کوک، انہوں نے مدد کی اس کی. نہیں میں تو متجسس یہ ہوں، تو جنہوں نے باقی 2 لوگوں نے اپنی گولیاں چلانی تھی تو وہ ہرنیں ابھی کھڑی تھی انتظار میں کہ ہمیں بھی. وہ میں نے بتایا نہیں وہ چلی گئی. جیسی فائر ہوا ایک دم ایک مقتول ہوا تو وہ بھاگ سب غائب سب غائب. تو پھر باقی 2 جو رہ گئے جنہوں نے چلانا تھا ہے طے تو یہ پایا تھا نا وہ وہی بیچارے گرے باہر. ایک مہین اللہ کو پیار کی ہوگی. اور ساتھ میں بتاتا چلوں ابھی کہ ابھی ہم سفر میں ہی ہیں. کچھ ہی دیر گزری تھی وہ کوک آیا، آئیے صاحب کلیجی تیار ہے. کیا بات ہے. تو اسے کلیجی کے ساتھ کچھ اور گوشت بھی کاٹ کے وہ بھی بھون دیا تھا. بڑا غضب کا کوک تھا وہ کا. وہ اس نے میز سجائی، وہ تو لطف آ گیا. اس کے بعد چلے پھر آپ شیر کی طرف چلے. ہاں پھر شیر کی طرف چلے. کافی دور جا کے پچھوٹی نے کہا کہ یہ جو جنگل آج ہے یہاں شیر یقینی ہے. آج ٹائیگر تو شیر سے بھی بڑے بڑے ٹائیگر ہوتے، کمال کے کمال. اس نے کنارے پہ کشتی لگوا دی ہمارے گائیڈ نے، پچھوٹی نے. اور ہم سے کہا آئیے جناب چلیں. ہم قطار بن کے چلتے ہیں اور شیر آئے گا ضرور نظر آپ کو. کئی جنگل ہے اور اس وقت یہاں پر
ये चीते होते हैं इस जगह पे। ठीक। अगर ज़्यादा नहीं हुए तो कोई ना कोई तो मिल जाएगा आपको, इतना यकीन उसको, बिल्कुल वही का आदमी था, वो सब जानता था जंगल का। गाइड आपका। जी। हम चलिए तो पशुपति ने कहा था कि आप फायर ना करेंगे, कोई नहीं करेगा, फायर मैं करूँगा पहले, फिर आप फायर कीजिएगा। जी। तो वरना वो शेर आके आपको खा लेगा, मगर मराएगा कोई नहीं। अब ये देखिए कि 3 आदमी हैं, तीनों बेवकूफ पैदल जा रहे हैं और तो चीतों के जंगल में जा रहे हैं, इंतहाई हिमाकत है। वो तो ठीक है पशुपति, उसका तो ठीक है, उसने चेर मारा भी थे और सब पेशा भी था उसका, लेकिन हम तीनों बेवकूफ थे। तो आज कैसा लग रहा है ये पीछे, आज कैसा लग रहा है यहाँ बैठ के वो जंगल याद करना? याद, अरे कुछ ना पूछो, बड़ा अच्छा वक्त, कुछ ना पूछो, इतनी बेहतरीन किस्म की तफरीह भी हो गई थी। जी जी। और बेहतरीन किस्म का शिकार भी हो गया था। जी। शेर की सुन लीजिए आप। बिल्कुल जी, उसी के इंतजार में। शेर की सुन लीजिए आप। उतर के चल दिए हम, थोड़ी दूर के बाद जंगल था। जंगल से कुछ पहले देखा तो एक शेर साहब बैठे, बड़ा रहीम शहीम चीता। आप लोग स्टीमर से निकल के पैदल चल रहे थे? पानी तो जी जी। उसने कहा था कि फायर ही मत करना, आउट ऑफ रेंज। जी जी। मैं जब फायर कुछ समझ लो रेंज में। सही। ये तो तिलिस्मे होशरुबा है भाई। बड़ी ताकत होती है उस जानवर में, वहाँ कुछ ना पूछो उसकी ताकत का। बहरहाल हम लोग चल दिए। जुबैर साहब आप को बतलाऊं मैं। जी जी इरशाद। हम रेंज में अभी नहीं थे, बंदूकें तैयार थी हमारी। ठीक। शेर ने हमें देख लिया था, और किस अंदाज से बतलाऊं, शेर वाकई जंगल का बादशाह होता है। इस तरीके से देखा उसने बेफिक्री से, और आराम से उठा, खड़ा हुआ और चल दिया। कोई भागना वगैरह नहीं, आराम आराम से बेनियाज़ी से दरख्त वो। जी। हमने उससे कहा फायर फायर फायर, उसको कहो पशुपति बोला बिल्कुल फायर नहीं करेगा, कोई फायर नहीं करेगा। लेकिन वो अगर हम तीनों एक साथ फायर करें तो डर से वहीं रह जाता, लेकिन वो उससे बड़ा तजर्बा था। उसने कहा ये जब भाई गोली खा के जब ये दौड़ता है तो आप उसकी ताकत का नहीं अंदाजा कर सकते। जी। उसके ब्याप को चाप दिया था ना उससे। सही सही। तो बहरहाल उसने कहा कि मगर हम इसे मार लेंगे इस शेर को, आप भी बना रखिए। वो तो था खैर जंगल का बादशाह, खुद भी पशुपति। हमसे कहा कि आप तो इस तरफ जाए, आप इस तरफ चलिए। वो एकदम चार कोनों पे हम हो गए, और उस तरफ से उसे कवर करना शुरू किया हमने जंगल को। जी। इस तरीके से। ठीक है। तो थोड़े से इधर थे वहाँ पे, ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत ठीक जगह, क्योंकि उसके उधर पानी इधर पानी, हर तरफ पानी। तो बादशाह को अंदाजा नहीं हुआ कि मेरा घिराव हो रहा है? बादशाह को अंदाजा नहीं हुआ कि मेरा घिराव हो रहा है? नहीं, आप सुनती रहिए। हम बड़े श्योर थे कि मार लेंगे, पशुपति भी बहुत श्योर था जी। मगर उसने कहा था कि फिर कह दिया कि देखिए आपके सामने शेर आए तो मारने नहीं आप आप मार नहीं उसको। चूँकि अब उसका ख्याल था कि हम बहुत करीब पहुँच चुके होंगे, जब शेर यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ तो आखिरी यहाँ मिलेगा, तो हम बहुत करीब आ चुके होंगे एक दूसरे से। तो मैं क्या, तो हम एक दूसरे को मार भी तो सकते हैं। कहते नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ फायर मत करना। अच्छा, बहरहाल
हमने शेर को घेर में लेना शुरू किया। होते होते हम सब आपस में मिल गए शेर। मैंने कहा पशुपति तूने बड़ा गलत किया, हम चारों एक साथ फायर करते थे तो कितना आता वो, हम डबल बैरल है, एक एक फायर करते, फिर आता तो फिर एक एक और कर देते, मर जाता वो। लेकिन नहीं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था आपके लिए, और अभी कोई बात नहीं है। हम देखते हैं, चले दूसरी तरफ जंगल के चले गए, वहाँ पशुपति ने देख लिया उसके पैर के निशान। ठीक है। हाँ, कहने लगी पैर के निशान है। जी। हाँ, तो अब ये है कि हम इसको क्रॉस करेंगे, इस दरिया को। तैरना आता है आपको, मुझे तो आता नहीं। और शेर शिकार करने चले थे, बेहतर था आप मछलियां पकड़ लेते वहां से। मैं लगा था आप क्रॉस कर लेंगे, इसे शेर मार लेंगे हम। तो मैं कहा मैं तो क्रॉस नहीं कर सकते, तैरना आता है मुझे बेशक, लेकिन मैं बावली कुएं होते सुना है? जी जी, बावली बिल्कुल बिल्कुल हमारे इलाके में तो होते हैं, जी हाँ, जेहलम की साइड में। उनके जमाने में तो वो बावलियों के तैरने वाले कहाँ, और जहाँ स्टीमर तो चलते हैं? उसमें मैंने तैरना सीखा था, फिर दरिया में भी तैरा था मैं। जी जी। लेकिन 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। प्रैक्टिस होती है ये भी, मगर उसे दरिया पार करना वहाँ का वो तो नामुमकिन था। मुझे भी नहीं आता था, हमारे दूसरे साहब को भी नहीं आता था। उनसे पूछा, पशुपति ने, जो वो थे हमारे दोस्त कस्टम इंस्पेक्टर, आपको आता है तैरना? कहने लगे दो तो जा सकते हैं, कहने लगे मुझे भी नहीं आता। तो बादशाह तो जंगल के बच्चे को आया, तो फिर हमने खुदा हाफिज उस जगह को कहा, फिर वापस आ गए। हमने कहा चले, और कहा चले, कहने लगे अगले उसमें चलते हैं, आगे ले गए। हमें शेर वेर तो मिला नहीं, अलबत्ता हम तीनों ने एक एक हरण मारे। बहुत जुबैर साहब ने बड़े हरण शिकार किए हैं। जुबैर साहब तो डेनमार्क में हरण शिकार करके तो पाकिस्तान में साबर साहब जी, मैं भी यहाँ शिकार पे जाता हूँ, हमें शिकार वो दे रखा है, तो हरण मारे हैं यहाँ से। शेर तो वहाँ है, यहाँ है नहीं, पर हरण हिरन मारते हैं और अपने ससुराल को खिला देते हैं पका कर, खुद भी बड़े अच्छे हैं। तो बस इसीलिए अब जब तक हम जिंदा हैं तो ये मगर साबर जो है उनको तजर्बा है, ससुराल खुश रहे तो सारा जमाना खुश रहे, पता है इनको। और दुनिया में शक निराश हो जाए, ससुराल मैंने ऐसी इनकी बात पकड़ी है कि हिरन मारा, उनको खिला दिया। हम लोग टीवी टीम बैठे हुए, हमें किसी ने एक बोटी भी नहीं दी, आपने तो कलेजी में खा ली सारी। नहीं गोटी। अब इनकी सजा में शामिल है कि इस दफा जब आएगा शिकार का सीजन आएगा, जुबैर साहब की सजा में शामिल है कि एक हिरन मारेंगे, उसे पकाएंगे और मेरे घर पहुंचाएंगे। क्यों भाई? अगले महीने जी, ये अब वादा हो गया है, अगले महीने 16 मई को, फिर वो यही ले आना। 16 मई को हो गया है वादा। बस 16 मई को आपके पास आएंगे, यहाँ बैठ के बहुत तबीयत खुश हुई। नान मैं बना लाऊंगा। कम से कम ये एक शोबे में तो हम मशरब है। नहीं, जुबैर साहब कुक भी बहुत अच्छे हैं। नहीं, जो आपने हमें जंगल के बादशाह का शिकार बताया, ये तो मैं लिखूंगी, ये तो आप तैयार रहिए। ये 3 जांबाज जान हथेली पे रख के जा रहे हैं, आप कुछ नहीं आए। 2 चट्टा जितनी बाली बंदूक, तो फिर एक दूसरे से मिल रहे हैं डरते हुए। जितनी बाली मेरी बंदूक थी कुछ ज्यादा वजन मेरा होगा। देखिए, अगर उस जमाने में तस्वीर का रिवाज होता, तस्वीर होती तो कितना मजा आता है आप लोगों को देखकर। बिल्कुल। क्या रहे हैं चाय स्मोक ही सा। अच्छा, मैं और क्या मैं कितने किससे बतलाऊं आपको अपनी? मैं तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि रेलेवेंट जो आपका मौजू है वो इल्मी अदबी तो चलते ही रहते हैं। हमें इस तरह ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी को जानना, और क्या क्या आप ये सारी आप समझते हैं कि ये जो आपके सारे मामूलात थे, इन्होंने भी आपको ताकत दी होगी ना?
کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے لکھا اور 90 برس کی عمر تک آپ روزانہ لکھتے ہیں بیٹھ کے، جوان بابے ہیں اتنے آپ. میں نے وہ کتابوں کے نام لے کے رکھے ہوئے ہیں تمہارے لیے. جی 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 میں ضرور بلکہ بھی اس کی بنائیں گے. اور آپ مجھے چلیں یہ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ جو آپ کو ایوارڈ ملا ہے اور اس طرح سے یہ شناخت اور اتنا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے کبھی قابل تو نہیں ہوں اور ایوارڈ بھی وہ جو کہ ٹاپ ایوارڈ ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ وہی تو کتنے لکھنے والے وہاں موجود ہیں اور کتنے کتابیں لکھی ہیں. جی بالکل بالکل. یہ کتاب تو 100 صفحے بھی نہیں ہے، میرے خیال سے 98 اقبال اور جی ہاں اور نہیں اقبال کے کو نہیں. یہ کتاب جو ہے یہ ریلیجن اینڈ فزکس آف دا نیو ایج. میں نیو ایج کا تو نہیں ہوں. یہ تو غلط بات ہوگی. نیو ایج کے کیسے نہیں ہیں آپ؟ جب اپنے زمانے میں تھے تب بھی آپ نیو ایج کے تھے اور پھر آپ یہ اتنی گھومتے گھومتے جو آئے ہیں بھول بھلائیں آج بھی آپ نیو ایج کے ہیں. سوائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے کچھ ہدایت تھی اور خاص طور سے یہاں پہ رہنے والے جو مسلمان ہیں جی ان کے لیے میں بہت سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی عزت ہے، میری عزت نہیں ہے. اجتماعی ہے یہ. لوگ یہی سمجھتے ہیں سب کہ یہ آ گئے دیہات سے، سب یہ وہ تھے لیبرر، یہاں لیبر کی حیثیت سے شروع میں جو آئے تھے لوگ اور اس کے بعد امپریشن اچھا نہیں ہوا. اللہ کے فضل و کرم سے میری اولادیں اور ان کی اولادوں نے جو یہاں امپریشن دیا ہے لوگوں کو، ان کو معلوم ہوا ہے کہ یہ کتنے گریٹ لوگ ہوتے ہیں مسلمان بھی اور پاکستانی بھی. اتنا اچھا بیہیویئر انہوں نے کیا ہے ڈینش لوگوں کے ساتھ میرے بچوں نے کہ ان کے اپنے اتنے قریبی وہ نہیں ہیں مراسم جتنے ان کے مراسم ہیں قریب، لیکن انہوں نے اپنی آئیڈینٹی قائم رکھی ہے. اسی طریقے سے ان کی اولادیں ہیں جو کہ میں جب ان کے متعلق کہتا ہوں کسی سے تو کہتے ان کے کوئی کمال نہیں ہے، آپ کی وجہ ہے یہ. بات تو صحیح ہے، حالانکہ نہیں میں نے اس میں کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایک ایگزامپل ہے ہارڈ ورک کی جو زندگی. میں نے کہا تھا کہ میٹرک پر چھوٹ گیا تھا. جی جی والد صاحب اچھے اچھے پروفیسر میرے سامنے بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں. لیکن علم ڈگری کا نام تو نہیں ہے نا. نہیں اس کے بعد ڈگریاں لیے میں نے بھائی میں پڑھتا رہا اور داخلے لیے میں نے یونیورسٹیوں کالجز میں اور میں پڑھتا رہا. جو ہم نے آپ کو پہلا انٹرویو لیا تھا اس میں یہ سارا کچھ ہے. لیکن میں ویسے بات کر رہی ہوں کہ ڈگریوں کا محتاج تو علم ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ماشاءاللہ، اور بہت ایسے ہیں کہ جن کے اوپر وہ خرے عیسیٰ کی طرح ڈگریاں ہی لادی ہیں صرف. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. لیکن صابر صاحب جو ہمیں جس بات کا فخر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ ایک فرد واحد کا انعام نہیں ہے، یہ پوری قوم کے لیے ہمارے لیے کہ جب ہم پراؤڈ آف دیٹ. مجھے تو کوئی ایسا کوئی احساس نہیں ہے کہ کوئی مجھے بڑے پن کا احساس ہو یا کچھ کہ مجھے اتنا بڑا اعزاز ملا ہے. لیکن مجھے ایک تعجب ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں. اور جیسے شیر مارنے چل پڑے تھے آپ، نہ معلوم کیسے وہ کتاب لکھی میں نے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا آپ پہلے شیر مارنے چل تو عجیب سی لگتی ہے مجھے. آپ پہلے شیر مارنے چل پڑے، آپ نے یہ بھی ادبی شیر بھی مار لیا آپ نے، یہ بھی تو دیکھیے اللہ کی طرف سے. جی ہم لوگ تو بہت ہی اس بات عادت بزور بازو نیس تا نبخشد خدا بخشندہ. بالکل 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 ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں. تو تھوڑا سا ہمیں ترنم سے کچھ عنایت ہو جائے. مجھے پتہ ہے آپ کے کھانے کا وقت ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، تو ترنم سے ہمیں وہ سنا سکتے ہیں گیس سوئے تابدار کو؟ اس میں میرا نام ہے. اقبال اپنے آپ کو کہتے ہیں جی بلبل کہہ کے خطاب کیا ہے. جی سنا ہے آپ زبیر صاحب؟ جی جی سنا. اقبال جی ہاں خطاب کر رہے ہیں
बुलबुल को, हाँ यानी खुद ही इकबाल अपने आप से कह रहे हैं, नवा पैदा हो, नवा पैदा हो ए बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, नवा पैदा हो ए बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा, तेरे सीने में है पोशीदा राज़े जिंदगी, कह दे मुसलमान से हदीसे सोजो साजे जिंदगी, कह दे। क्या बात है, क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। वो कहते हैं ना शेर शेर ही होता है जी, बच के निकल जाए तब भी शेर है। मुसलमान से हदीसे सोजो साजे जिंदगी, कह दे। कह रहे हैं कि तुम ऐ इंसान क्या हो खुदा के लिए अपने आप को पहचानो जी। आप क्या है अल्लाह की नज़र में, बंदों की नज़र में और अपनी नज़र में, कोशिश करें अपने आप को समझने की। सही। अरे आप तो राज हैं, इस कायनात के बनने का राज हैं आप। कुन फिका का लफ्ज इस्तेमाल किया है उन्होंने, तुमने सुना होगा उससे पहले। बिल्कुल राज़े कुन फिका कहते हैं। दोबारा सुनना चाहती हैं? इरशाद जी मैं तो आई ही सुनने हूँ। मैं कोई तो आवाज गैर भी सुना सकता हूँ तो। जो जी चाहते हैं सब कुछ सुनाइए। अच्छा, इसके बाद आवाज गैर सुना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बताया कुन फिका कुन फयकून से निकला है, खुदा ने पाक में है कि हमने कहा हो गया, हो गया, पैदा हो गया था जहान जी। और वो कहते हैं इकबाल कि उसका राज क्या है, तुम हो उसका राज। तो राज़े कुन, तो राज़े कुन फिका है, अपनी आँखों पर आया हो जा, तू राज़े कुन फिका है, अपनी आँखों पर आया हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदी का। क्या बात, क्या बात। सही, बिल्कुल सही था। खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो। हाँ, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। ये तर्जुमा जो है इसका मतलब है ट्रांसलेटर। जी जी। ये हिंदी वो खुरासानी, ये अफगानी वो तुरानी। क्या बात है। ये हिंदी वो खुरासानी, ये अफगानी वो तुरानी। अरे तू ऐ शर्मिंदे साहिल उछल कर बेकरार हो जा, गुबारा लूदे रंगो नसब है बालों पर तेरे। कबूतर से तस्वीर दे रहे हैं आपको कि तेरे पर जो है वो भारी हो गए गंदगी से। गुबारा लूदे, कौन सी गंदगी? रंग और नस्ल। गुबारा लूदे रंगो नस्ब है बालों पर तेरे। तू ए मुर्गे हरम उड़ने से पहले पर फिशा हो जा, परों को झटक दे।
तू ऐ मुर्गे हरम उड़ने से पहले परफिशा हो जा। वाह वाह वाह। इसी गजल का और सुनाएंगे? इसी गजल से और सुनाएंगे? इसी के शेरों से। जी तू है मुर्गे हरम उड़ने से पहले परफिशा हो जा। बहुत बहुत खूबसूरत शेर है इनका, है याद आ जाए तो मुझे। हवस ने हवस ने टुकड़े टुकड़े। गुजर जिंदगी में किस तरीके से चले, जी मैंने कुछ दरमियान के छोड़ दिए हैं। जी। मसाफे जिंदगी से क्या बतला रहे हैं वो, जिंदगी की दौड़ में, जिंदगी की जिद्दोजहद में। मसाफे जिंदगी में सूरत फौलाद पैदा कर। मसाफे जिंदगी में सूरत फौलाद पैदा कर। और शबिस्तान मोहब्बत में हरीरो पर्दियाँ हो जा। हरीर पर्दियाँ दो रेशम की किस्में होती है, बेहतरीन रेशम। शबिस्तान मोहब्बत में हरीरो पर्दियाँ हो जा। और गुजर जा बन के सैले तुंदरू को हो बियाबां से। वाह वाह वाह। गुजर जा बन के सैले तुंदरू को हो बियाबां से। और गुलिस्तां राह में आए तो जुए नगमखा हो जा। गुलिस्तां राह में आए तो नदी गुनगुनाती गाती आहिस्ता चलने वाली नदी बन जा जब अपनों में आए तो। क्या बात, क्या बात। तेरे आखिरी सुनाए तो, तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई। तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई। नहीं है तुझसे बढ़कर, नहीं है तुझसे बढ़कर शान फितरत में नवा कोई नहीं है। शुक्रिया। अब एक सुनाई देता हूँ आपको जी। अभी जो मैंने बताया था ना, सुबह के वक्त ये बाल बैठे हैं जी। और उनको आमद होती है जी। सुबह के वक्त, और उस आमद को वो शेर में कहते चले जाते हैं जी। और इस तरह कहते हैं। वाह,
आती है दम में सुबह सदा अर्श बरी से, आती है दम में सुबह सदा अर्श बरी से, खोया गया किस तरह तेरा जौहर इदराक, खोया गया किस तरह तेरा जौहर इदराक, किस तरह हुआ कुंद तेरा नश्तर तहकीक, पेन नश्तर तहकीक, किस तरह हुआ कुंद तेरा नश्तर तहकीक, अरे होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक, तू ज़ाहिर व बातिन की खिलाफत का सजावार, तू ज़ाहिर व बातिन की खिलाफत का सजावार, अरे क्या शोला भी होता है गुलाम में खसो खाशा, खसो खाशा जला देता है शोला, अरे क्या तू तो शोला है, क्या शोला भी होता है गुलाम में खसो खाशा। जो आपका जी चाहे होता है गुलाम खशो, अब तक है रवा गर्चे लहू तेरी रगों में, अब तक है रवा गर्चे लहू तेरी रगों में, नए गर्मी ये अफकार नांदेशे बेबाक, क्या बात है। कोई जान पे खेल जाता था तू पहले, कोई बेबाक होता था, ऐसी सोच थी तो तेरी। मक्शर में जुनून मेरा, आखिर में कहते हैं, और भी बहुत शेर हैं इसके, बाकी न रही, ये वजह क्या है इसकी, ज़वाल की, उसकी वजह आखिर में बयान करते हैं, बाकी न रही तेरी वो आईना ज़मीरी, आईने की तरह दिल होता था पहले तेरा, बाकी न रही तेरी वो आईना ज़मीरी, ऐ कुश्ते मुल्लाइयो, ऐ कुश्ते क्या बात है, क्या बात है। बाकी न रही तेरी वो आईना ज़मीरी, ऐ कुश्ते मुल्लाए, पहला तो जो उसका है कुछ मैं इससे पहले और है कुछ मालदारों के आगे है कुछ है मुल्ला है कुछ है। चलिए कुछ और सुना दीजिए जब तक आपको ये याद आता है। जी हाँ, इसको इसी का मेरा ख्याल है शेर है, या मेरा गरीबां चाक या यज़दां चाक या गरीबानी यज़दां का गरीबां चाक। कुछ और सुना दीजिए। अरे अब मुझे याद तो आता नहीं, दरमियान में मैं भी जाता हूँ क्या, जो जितने शेर आते हैं बस वो सुना। हम तो इसको तबरुक समझ रहे हैं। आपने एक दफ़ा वो सुनाई थी गैसुए ताबदार को और भी ताबदार कर। अच्छा कोई और गजल ही तो तुम कह सुना दो तो नज़्म सुना दीजिए। इकबाल के हवाले से नहीं, अच्छी बात नहीं लगती ना। तो एक और आपने एक प्रोग्राम में कौन सी सुनाई थी वो मुझे उठते हैं बेशुमार याद है, बेशुमार। शिकवा जवाब शिकवा सुना दी आके बैठे भी न थे जी। शिकवे में कहते हैं वो जी।
اللہ سے شکایت کرتے ہیں اقبال، محفل بھی گئی تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا سلا لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب دے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا، اے خوشاں روز، کاش وہ دن بھی آئے، اے خوشاں روز کہ آئی و بسد ناز آئی، اے اللہ وہ بھی دن آئے کہ تو آئے اور ہماری محفل میں بسد ناز آئے، جو پتہ لگتا تھا کہ ہاں اللہ اس محفل میں شامل ہے، اے خوشاں روز کہ آئی و بسد ناز بے حجابانہ سوئے محفل ماں باز آئی۔ اب تھوڑا سا ہٹ کے کہتے ہیں کہ دنیا کا کیا حال ہے، باد کش غیر ہے گلشن میں لبے جو بیٹھے، باد کش غیر ہے گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمے کو بیٹھے، دور ہنگامے گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، جلا دے برق دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے، وہ بجلیاں جو ہمارے دلوں میں تڑپتی تھی وہ دلوں کو جلا دیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ وہ پھر پیدا کر۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت، کتنی یادداشت، اور وہی ترنم ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ نہ وہ آواز رہی، نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا، وہی ترنم ہے ماشاءاللہ، اور وہی بہاؤ ہے اور خوبصورتی ہے۔ تو ہم نے آپ کو بہت وقت لے لیا اور آپ کے کھانے کا بھی وقت ہو گیا ہے، اور خوش رکھے آپ کو اور اللہ تعالیٰ سے دے آپ کو آپ کے سمیت سب کو جی، اور بہت بہت شکریہ، اور آپ کو بہت مبارک ہو، انشاءاللہ باقی پروگرام تو ہمارے ہوتے رہیں گے ٹی وی کے آج کا کچھ میں تیاری کی تھی میری، بالکل تیاری لیجیے آپ نے، آپ شعر مارنے بغیر تیاری کے چلے گئے تھے، یہ تو شعر سنانے تھے آپ نے بغیر شعر مارنے پہ نکل گئے تھے، وہ سب بھول گئے، وہی تو آپ شعر مارنے چلے گئے فوجی افسروں کو۔ دیکھیے نا یہ زیادہ حقیقت سے قریب ہے، اور یہ جو اس طرح کی بات چیت ہے یہ تو ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی، محفلوں میں تو آپ کا ہم سنتے ہی رہے ہمیشہ سے۔ تو بہت بہت شکریہ، اب آپ کے کھانے کا اور آرام کا وقت ہے، ہم زیادہ نہیں آپ کو تنگ کریں گے، تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔